said just have a seat in the church. And took part in the Holy Communion. That was your first promotion. Please praise God for the first promotion. Praise the Lord. And it said the achievement of that promotion that your name is in the book of life. It was about that particular promotion that Christ asked him to take. It is the word of God that makes us to be reborn again. സ്തോത്ര ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് ഒരു ബോർണിംഗ് നടന്നപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിച്ച സ്പിരിച്വൽ പേഴ്സണാലിറ്റിയാൽ ലഭിച്ച ഒന്നാമത്തെ പ്രൊമോഷൻ. First promotion concerns a man who can be born again and receive his spiritual personality in addition to the material personality when he's born of a woman. Praise the Lord. ആ പ്രൊമോഷൻ സുബോധത്തിൽ പ്രാപിക്കുന്ന പ്രൊമോഷനാണ്. That promotion is received in full consciousness. രണ്ടാമത്തെ പ്രൊമോഷൻ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ. The second promotion is being joined. ശരീരം അതിനെടുത്ത് മണ്ണിലേക്ക് ആത്മാവ് അതിനെ നൽകിയ ദൈവത്തിലേക്ക്. And the resurrection of the soul and the spirit. ഇതിനെല്ലാം ആധാരമായി ധാരാളം വചനങ്ങളുണ്ട്. There are many verses to support these. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ. Please pay attention. ശരീരം അതിനെടുത്ത് മണ്ണിലേക്കും when the body is joined to the God, ആത്മാവ് അതിനെ നൽകിയ ദൈവത്തിലേക്ക്. And the spirit goes to God. സ്തോത്രം. രണ്ടാമത്തെ പ്രൊമോഷൻ. That is the second promotion. Praise the Lord. Praise the Lord. ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ when you are joined in separate Christ, അത്യുത്തമമല്ലോ. was it great? Praise the Lord. കല്ലറയിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന പ്രൊമോഷൻ. Then it is a rest in the tomb. ആത്മാവ് അതിനെ നൽകിയ ദൈവത്തിലേക്ക്. And the soul when it goes to God. ഈ രണ്ടാമത്തെ പ്രൊമോഷൻ അല്പകാലത്തേക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ്. This promotion is only for a very short time. കർത്താവിന്റെ വരവിനാളിൽ the time when God കല്ലറയിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന വിശുദ്ധന്മാർ പുനരുത്ഥാനം പ്രാപിക്കും. all those who were dead in Christ will receive. കഴിഞ്ഞ രാത്രി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമാക്കിയതാണ്. I emphasized to you last night. വിശുദ്ധന്മാർക്ക് പുനരുത്ഥാനം ലഭിക്കും. There will be a resurrection and transformation. ആ പുനരുത്ഥാനം വിശുദ്ധന്മാർക്ക് ലഭിക്കുമ്പോൾ and when the believers have ജീവനോടിരിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് വിശുദ്ധന്മാർക്ക് രൂപാന്തരം ഉണ്ടാകും. and all the believers who are alive will be transformed. ഇന്ന് രാത്രി എൻ്റെ യേശു വന്നാൽ if my Jesus comes tonight, കല്ലറകളിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന കോടി വിശുദ്ധന്മാർ പുനരുത്ഥാനം ചെയ്യും. and all the hundreds of millions of believers who rest in the grave ജീവനോടിരിക്കുന്ന നാം രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കും. those of us who are alive will be transformed. നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അയറായി നാം മണവാളിനെതിരെ പാടെടുക്കപ്പെടും. and in moments we will be with the bride. അവിടെ വെച്ച് മഹോത്സവം and there will be a great wedding feast of the Lamb. അത് മൂന്നാമത്തെ പ്രൊമോഷനാണ്. that is the third promotion. Praise the Lord. Praise the Lord. 7 വർഷക്കാലത്തെ മണിയറവാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് after 7 years of the marriage feast of the Lamb, വിശുദ്ധന്മാരെ ഒരുമനയിൽ കാലുകുത്തും. the believers will set their foot at the Mount of Olives. വിശുദ്ധന്മാരും ജയിക്കും. and at that war the believers in Christ will win. പിശാചിനെ 1000 വർഷത്തേക്ക് ചങ്ങലയിട്ട് പൂട്ടും. and it will bind Satan with chains and 1000 വർഷം ഈ ഭൂമിയെ യേശു വിശുദ്ധന്മാരും കൂടെ ഭരിക്കും. and Christ and the believers will reign for 1000 years. Praise the Lord. ആ ഭരണത്തിൽ അന്ന് നാം മന്ത്രിമാരായിരിക്കും. and in that reign we will become ministers. അന്ന് നാം ലോകത്തെ ഭരിക്കും. and we will rule the world. നമ്മുടെ രാജാവ് ദാവീദിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ദാവീദിന്റെ മുളയായി ഇരുന്ന് വാണരുളുന്ന സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തുവായിരിക്കും അന്നത്തെ മഹാരാജാവ്. and Jesus Christ will be the great king, or rather the root of David. ആ രാജാവിന്റെ കീഴിൽ മന്ത്രി പദവിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നാം ഈ ലോകത്തെ ഭരിക്കും. and under that king we will rule as ministers. അതാണ് നാലാമത്തെ പ്രൊമോഷൻ. That's the fourth promotion. ഈ നാലാമത്തെ പ്രൊമോഷൻ 1000 വർഷം നിലനിൽക്കും. and the fourth promotion will last 1000 years. 1000 വർഷം കഴിഞ്ഞ ശേഷം and after 1000 years പിശാചിനെ വീണ്ടും ചങ്ങലയിൽ അഴിച്ചുവിടും. and Satan will be loosed from his bonds again. സംസാര താണ്ഡവം ചവിട്ടാമെന്നുള്ള വ്യാമോഹത്താൽ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളെ വീണ്ടും അവൻ ഇളക്കും. and it will circulate and go through the earth trying to stir all വീണ്ടും ഒരു യുദ്ധസന്നാഹം യെരൂശലേമിനും യെരൂശലേമിനും വിശുദ്ധന്മാർക്കുമെതിരെ നടക്കും. and another war will occur against the Jews. ആ യുദ്ധത്തിലാണ് ആകാശം കൊടുമുടുക്കത്തോടെ ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നത്. and it is at that war that the sky will receive. ആകാശത്തോട് തീയിറങ്ങി ലോകം മുഴുവൻ വെന്ത് ചാമ്പലായി മാറും. and all the fire will come down from heaven and the entire earth will be consumed. അന്ന് പുതിയ ആകാശം പുതിയ ഭൂമി വെളിപ്പെട്ടു വരും. and a new heaven and a new earth will be revealed then. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഏദനിൽ പാപം ചെയ്ത മാനവജാതിക്ക് സ്തോത്രം വീണ്ടെടുപ്പ് ലഭിച്ചെങ്കിലും പാപത്താൽ ശിക്ഷയേറ്റ ഭൂമിക്ക് ഇന്നുവരെ വീണ്ടെടുപ്പ് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. even if mankind has received redemption for the sin committed to God, അന്നത്തെ ശാപത്തിൽ ഇന്നും കിടക്കുകയാണ്. the sin still remains in the earth. അന്ന് ഈ ഭൂമിക്ക് ശുദ്ധീകരണം ഉണ്ടാകും. and there will be a cleansing for the planet. തീയാൽ ഈ ഭൂമി ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. the planet will be cleansed with fire. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 21-ാം അധ്യായം മുതൽ വാക്യത്തിൽ രേഖ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോലെ ഞാൻ പുതിയ ആകാശം പുതിയ ഭൂമി കണ്ടു. just as it is clarified and elaborated in the book of Revelation, God says, I see you and you are. പോയി സ്തോത്രം
ഭർത്താവിനായി അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട മണവാട്ടി മണവാളനോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും പുതിയ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന കാഴ്ച ഞാൻ കണ്ടു. And the Revelator says that all has passed away, and I saw the vision of the bride of Christ prepared coming down. ദൂതന്മാരെ സൃഷ്ടിച്ചാക്കിയ ഭൂമി എങ്ങനെയിരുന്നു? How the earth was created for the angels, അതുപോലെ ഈ ഭൂമി വീണ്ടും ഉളവായി വരും. and the entire earth will be created again. ആ ഭൂമിയിൽ കോടി 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 യുഗം യേശു മണവാട്ടിയും കോടി കോടി യുഗം ഉളവായി. And the Christ, along with his bride, and 100 millions and billions of believers will be residing there. അന്തം വിശുദ്ധ ബൈബിൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. And there is no end to that. അത് അഞ്ചാമത്തെ പ്രൊമോഷനാണ്. It's a fifth promotion. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. Praise the Lord. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. Praise the Lord. ഒന്നാമത്തെ പ്രൊമോഷൻ സുബോധത്തിൽ പ്രാപിക്കും. First is received in full consciousness. നീ വീണ്ടും ജനിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ this is your time. If you're not born again, now is the opportunity. ഇപ്പോൾ തന്നെ നീ യേശു കർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുക. Submit yourself before the Lord Jesus Christ. ശുദ്ധീകരണത്തിനായിട്ട് ഏൽപ്പിക്കുക. Submit yourself first. യേശുവിനെ ഹൃദയത്തിൽ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി സ്വീകരിക്കുക. Accept the Lord Jesus Christ as a Savior. യേശുവിനെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി നീ സ്വീകരിച്ചത് If you accept the Lord Jesus Christ as a നിന്റെ Savior, വാഗൊണ്ട് നീ ഏറ്റുപറയുക. confess with your mouth, യേശു ക്രിസ്തു യോർദാനിൽ അനുസരിച്ചതുപോലെ just as Jesus obeyed at the brooks of Jordan, പാപസംബന്ധമായി നിന്നിൽ മരിച്ച പഴയ മനുഷ്യനെ and the old man which died in you, വെള്ളമാകുന്ന കല്ലറയിൽ നീ അടക്കം ചെയ്യുക. and will be buried in the water which is synonymous. വിശ്വാസ സ്നാനം ഏൽക്കേണ്ടതിന് After being baptized, നീ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുക. when you enter the water, വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങുക. immerse yourself in the വെള്ളത്തിൽ water, നിന്ന് പൊങ്ങുക. get up from the water, വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കയറി വരിക. and come ashore. പാപസംബന്ധമായി മരിച്ചവരായി നാം ഇനി അതിൽ ജീവിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? And this is how we will live. അല്ല, യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ചെയ്യുവാൻ സ്നാനമേറ്റവരായി നാം Rather, we will join to Christ. അവന്റെ മരണത്തിൽ പങ്കാളികളായി തീർന്ന സ്നാനത്താൽ We will have an inheritance in അവനോട് baptism, കൂടെ കുഴിച്ചിടപ്പെട്ടു. and we will be buried in the grave. ക്രിസ്തു മരിച്ചിട്ട് ജീവന്റെ മഹിമയിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതുപോലെ Just as Christ was buried and resurrected in glory, നാം ജീവിക്കേണ്ടതിന് തന്നെ we have to live therefore അവൻ living. മരണത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തോട് നാം ഏകീഭവിച്ചവരായി Even if we were submitted to death, പുനരുത്ഥാനത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തോട് ഏകീഭവിക്കും. we can be resurrected in the gospel of life. മരണത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തോട് ഏകീഭവിക്കുന്നത് സ്നാനത്താലാണ്. It is through baptism that we defeat There the is no fall of our other death. There's no other change. അങ്ങനെ സ്നാനമേൽക്കാത്തവരാരും കർത്താവിന്റെ വരവിൽ പോകത്തില്ല. Unless you're baptized, no one will go with Christ. നിഴലിൽ പങ്കില്ലാത്തവന് പൊരുളിൽ പങ്കില്ല. The one who has no participation in the യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മരണ participation. അടക്കം പുനരുത്ഥാനത്തിന്റെ നിഴലാണ് വിശ്വസിച്ച് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോകുന്നത്. The resurrection, death, and the glorification of God indicates നിഴലിൽ പങ്കില്ലാത്തവന് പൊരുളായ പുനരുത്ഥാനത്തിൽ പങ്കില്ല. those who have no part in the baptism will have no part in the resurrection. അങ്ങനെയുള്ളവർ കർത്താവിന്റെ വരവിൽ പോകത്തില്ല. And those who will not, such will not go with Christ. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രഹസ്യവരവിൽ നീ പോകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. If you wish to go with Christ in the second coming, വിശ്വസിച്ച് അഭിഷിക്തന്മാരുടെ കൈക്ക് believe in the hand of the believer. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് സ്നാനമേൽക്കണം. Take baptism and be in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. വേർപാട് വിശുദ്ധിയുമായിരിക്കണം. And accept separation and holiness. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. അത് നീ അനുസരിച്ചാൽ ആ സുബോധത്തിൽ പ്രാപിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ പ്രൊമോഷൻ അടുത്ത 4 പ്രൊമോഷനും നിനക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിരിക്കും. If you do the first one in full consciousness, you will receive the next 4 automatically. പക്ഷെ ഒന്നാമത്തെ പ്രൊമോഷൻ നീ വില കൊടുക്കണം. But you must value the first promotion. അനുതാപവും കരച്ചിലുമാണ്. It is a one of cross. ഏറ്റുപറച്ചിലും സമർപ്പണവുമാണ്. It is of submission and tears. അങ്ങനെ നീ കാൽവറിയെ നോക്കി വില കൊടുത്താൽ If you pay the price by living at Calvary, 4 പ്രൊമോഷനും നിനക്ക് കർത്താവ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. surely the next 4 promotions will be for you. എടുത്തു മാറ്റുവാൻ ഒരു ദുഷ്ടപിശാചിനും സാധ്യമല്ല. And no evil power can contend or take it away from you. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. എത്രപേർക്ക് സന്തോഷം. How many of you are joyful today? Hallelujah. Praise the Lord. വഞ്ചിക്കപ്പെടരുത്. Do not be deceived. യേശു കർത്താവ് വരുവാൻ സമയമായി. Is it time for Christ to come? അവന്റെ വരവിൽ പോകാൻ നിങ്ങൾ ഒരുങ്ങുക. Be ready to go and ഉണരുക. be prepared. ഒരുങ്ങുക, ഉണരുക 2 പദം സുവിശേഷത്തിൽ ക്രിസ്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Be prepared and be revived. The 2 different things mentioned in the Bible. Praise the Lord. Praise the Lord. ഇവിടുന്ന് ബോബി എയർപോർട്ടിൽ ഞാൻ ഡാലസിലേക്ക് പോകുവാനായിട്ട് പോയിരിക്കട്ടെ. Let's say I go from Houston Hobby to Dallas. ആമേൻ. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ എന്റെ ഫ്ലൈറ്റ് 1 മണിക്കൂറിൽ ഡിലേ ആണെന്ന് എനിക്ക് സ്ക്രീനിൽ മനസ്സിലായി. And I came to know that my flight was delayed by an hour. വെളുപ്പിനെ എഴുന്നേറ്റ് പോയി എനിക്ക് ശരീരത്തിൽ വളരെ ക്ഷീണം തോന്നി. And I was extremely tired because I got up early in the അവിടെ morning. നീണ്ടു നിവർന്ന് അല്പം കിടക്കുവാൻ ഒരു സൗകര്യം ഞാൻ കണ്ടു. And I saw an opportunity to relax and lay ഞാൻ down. ബാഗിൽ തലക്കട വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അവിടെ കിടന്നു. I used my bag as a pillow and lay down. 1 മണിക്കൂർ സമയമുണ്ടല്ലോ എന്നായിരുന്നു എന്റെ ചിന്ത. And I thought there was an hour time. പക്ഷെ എന്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരുപാട് ബലഹീനമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉറങ്ങിപ്പോയി. And because my body was extremely tired, I slept. 1 മണിക്കൂർ ഡിലേ ആയി ഫ്ലൈറ്റ് സമയത്ത് വന്ന് അത് പോയി.
The flight was delayed by an hour, departed. ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഒരുങ്ങിപ്പോയെങ്കിലും സമയത്ത് ഉണരായിയാൽ എനിക്ക് പോകുവാൻ സാധിച്ചില്ല. Even if I was prepared to go, because I did not wake up on time, I couldn't take over the flight. മനസ്സിലായി. How many of you understood the concept? ഞാൻ ഒരുങ്ങിയെങ്കിലും ഉണർന്നിരിക്കായിയാൽ എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. Even if I was awake and prepared, because I was not revived and ready, I couldn't go. ഉണർന്നിരിക്കുമെങ്കിലും ഒരുക്കമില്ല. Even if someone revived, someone no preparation. രാവിലെ ഉള്ള ഫ്ലൈറ്റിൽ സ്തോത്രം ഡാലസിലേക്ക് പോകുവാനായി ബോംബെ എയർപോർട്ടിൽ ചെന്നു. When I went to take a flight from Hobby in the morning, ഞാൻ അല്പം താമസിച്ച് എഴുന്നേറ്റതുകൊണ്ട് ധൃതി പിടിച്ച് കിട്ടിയതൊക്കെ വൈകിട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഓട്ടം ഓടുകയായിരുന്നു. and because I was a little late, I smashed everything in the suitcase and ran. പാസ്റ്ററിനെ ധൃതി പിടിച്ച് ബോംബെ എയർപോർട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കി. And Pastor John Thomas flew on the road. ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ചെന്നപ്പോൾ And when I reached there, flight കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എന്റെ ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ അവർ പരിശോധിച്ചു. and they investigated my tickets. എനിക്ക് അവിടെ നിന്നും സ്തോത്രം തരേണ്ട കാർഡൊക്കെ അവർ തരണം. And they gave me the boarding pass. അങ്ങനെ തരാൻ ഞാൻ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ And when I was looking for the necessary documents, എന്നോട് ID ചോദിച്ചു. they asked me for an ID. പക്ഷേ ഞാൻ ID എടുക്കാൻ ധൃതിയിൽ മറന്നുപോയി. But I forgot to take my ID in the hurry. എനിക്ക് ഒരുക്കമില്ല. But I had no preparation. അവർ പറഞ്ഞു ഈ ഫ്ലൈറ്റിൽ വിടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. Then they said, you cannot depart on this flight. നിങ്ങളുടെ പാസ്പോർട്ടോ മറ്റ് ഐഡികളോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലില്ല. You don't have a passport or any other form of ID. Very sorry. I'm very sorry. Very sorry. Terribly sorry. Praise the Lord. എനിക്ക് പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. I couldn't go. ഞാൻ ഉണർന്ന് ചാടി എഴുന്നേറ്റ് പോയെങ്കിലും Even if I was jumped and got ready, ഒരുക്കമില്ലായ്മയാൽ എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. I couldn't go because I wasn't prepared. അതാണ് യേശു പറഞ്ഞത്. That's why Jesus said, നിങ്ങൾ ഒരുങ്ങിയും ഉണർന്നു. you must be prepared and revived at the same time. ഉണർന്നും ഒരുങ്ങിയും ഇരിപ്പി. You must be prepared and revived. ഒരുങ്ങിയും ഉണർന്നും ഇരിപ്പി. You're revived and prepared. എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലായി? How many of you understood? Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. ഭക്തകന്യകമാരെ കുറിച്ചും യേശു വ്യക്തമാക്കി. Jesus talked about this when he talked about the 10 virgins. അവർ ഒരുങ്ങിയിരുന്നെങ്കിലും Even if they were all prepared, തക്ക സമയത്ത് അവരുടെ പാത്രത്തിൽ എണ്ണയില്ല. there was no oil in their lamps. ആമേൻ. Praise the Lord. സ്തോത്രം. ഒരുക്കം ഉണർന്നുള്ളവരായി. Be prepared and revived. എല്ലാവരും കണ്ണടയ്ക്കാം. Those arrived. ദൈവത്തെ അത്ഭുതം നമുക്ക് സ്തുതിക്കാം. Let's praise God for a little time. ഓ സ്തുതി ആരാധന മുഴുവൻ എല്ലാവരും ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് ആരാധിക്കാം. Let's all continue to praise God. എന്നു തീരും എന്റെ വാസം ഇനി മണ്ണിലേ അന്നു മാറും എന്റെ ദുഃഖം നിശ്ചയം തന്നെ. എന്നു തീരും എന്റെ വാസം ഇനി മണ്ണിലേ അന്നു മാറും എന്റെ ദുഃഖം നിശ്ചയം തന്നെ. അന്നു തന്റെ ശുദ്ധയൊത്തു പാടിയാർക്കുമേ അന്നു തന്റെ ശുദ്ധയൊത്തു പാടിയാർക്കുമേ എന്തെനിക്കു സാധ്യമോ മകൻ സമ്മേളന എന്തെനിക്കു സാധ്യമോ മകൻ സമ്മേളന ചേർന്നിരിപ്പതൻ പ്രബോധമേ യേശുവിനാ ജീവിക്കുന്നതെത്ര ഭാഗ്യമേ.